पंजाब दा विरसा जो अज किते गुआचिया लगदा है, पर इसे विरसे नूं सदियां तो संभालिया होया है पंजाब खेतीबाड़ी यूनीवर्सिटी दे इस अजायब घर ने, जिस दी एक एक चीज़ दे विचों महक आंदी है पंजाब अते पंजाबीयत दी। लेकिन खुद किते लुक के बैठे हुए इसे म्यूजियम की अहमियत पूरी दुनिया नूं दस्सण दे वास्ते पंजाब खेतीबाड़ी यूनीवर्सिटी अते पंजाब ते हरियाणा हाई कोर्ट के वकील हरप्रीत संधू ने एक खास उपराला किया। फोटोग्राफी के शौकीन वकील हरप्रीत संधू के वलों वर्ल्ड टूरिज्म डे के मौके के उपर एक खास डॉक्यूमेंटरी बनाई गई है, जो पंजाब खेतीबाड़ी यूनीवर्सिटी के सहयोग के नाल बनाई गई है। इस खास म्यूजियम की अहमियत कुल दुनिया नूं दस्सण दे वास्ते हरप्रीत संधू ने कड़ी मेहनत अते लगन दे नाल ये पूरी डॉक्यूमेंटरी तैयार की है, जिस दे विच तुहानूं पंजाब दे पिछोकड़ की झलक नज़र आएगी, जिसनूं पंजाब खेतीबाड़ी यूनीवर्सिटी ने सदियां तो अपने अंदर संजो के रखिया होया है। वर्ल्ड टूरिज्म डे के मौके ते देखो पंजाब की विरासत नूं दर्शाउंदी एक खास डॉक्यूमेंटरी। ਲਓ ਜੀ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀਏ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਹਲਫਾਜ਼ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਆ ਘਰ ਦੀ ਦਹਲੀਜ਼ ਤੇ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਹੋਂਦ, ਉਹਦੀ ਪਹਿਚਾਣ। ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਘਰ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੂਹੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਸਾਨੂੰ ਹਰੇਕ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗਰਵ ਔਰ ਮਾਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ, ਉਹ ਕੱਲੇ ਇਸ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਉਲਕੁਟ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨਹੀਂ ਸਨ, लेकिन वो एक एनसाइक्लोपीडिया सीगे। नेचर उन्हां दे विच सी, रिसर्च उन्हां दे विच सी, कल्चर, पैशन, विद्या, खोज, कौन उन्हां नूं नहीं जानदा। बहुत ही सत्कारयोग डॉक्टर MS रंधावा, जिहड़े खेतीबाड़ी यूनीवर्सिटी लुधियाना दे पहले वाइस चांसलर उप कुलपति सन। ये जिहड़ा म्यूजियम है पंजाब दे पेंडू विकास दा एक अजायब घर, द म्यूजियम ऑन द रूरल लाइफ ऑफ पंजाब was the brain child, एक उन्हां दी सोच सी। तुसी ये देखो, उन्हां ने 1 मार्च 1971 दे विच इस पंजाब दी पेंडू सभ्यता अजायब घर दा नींह पत्थर लगा के इस दी फाउंडेशन शुरू की। अज आपां इस सोच तो भी परां हो गए हैं भी एक जिहड़ा नींह रखी जाती है, एक फाउंडेशन हुंदी है, बुनियाद हुंदी है, चाहे वह विद्या का खेतर होवे, खेतीबाड़ी का भी एक विषय है। एक एग्रीकल्चर कॉलेज स्टूडेंट एडमिशन लैंदा, अल्टीमेटली वो रिसर्च करदा आ, वो उसी इंस्टीट्यूशन का एग्रीकल्चर का डीन बनता, डायरैक्टर बनता, वाइस चांसलर बनता। वो अपने माइंड ना, अपनी क्रिएशन ना डिफरेंट फसलों नूं डिफरेंट मतलब इरा दे विच हैल्प करदा। इसे तरह ये जिहड़ा म्यूजियम आ 1971 दे विच
ਕਿੱਡੀ ਅੱਛੀ ਸੋਚ ਨਾਲ, ਕਿੱਡੀ ਅੱਛੀ ਵਿਜ਼ਨ ਨਾਲ late Dr. M.S. Randhawa, who is a person, a man who needs to be applauded not only by each and every Punjabi, but this museum is his contribution to Punjab, which we should be grateful to him, because this museum shows our background. ਇਹ ਸਾਡੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੰਦਰ ਇਸ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਲਕਿ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਨੋਰਮਸ ਰੱਖਣ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਸਕੂਲਸ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੀ ਕੰਸਰਨਡ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਡਾਇਰੈਕਟਡ, ਰਾਦਰ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਆਰਡਰਡ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਆ, ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਸਕੂਲ ਨੇ ਉਹ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2, 3, 4, 5 ਵਾਰੀ ਇਸ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ। सत श्री अकाल। मैं अज ये म्यूजियम आया हूँ। ये म्यूजियम जोड़ा कि साडे PAU लुधियाना पंजाब विच हैगा। ये म्यूजियम हैगा पुराने पंजाबी विलेजर्स दे लाइफ नाल कुछ रिलेटेड। ये म्यूजियम एक चीज, ये म्यूजियम बहुत इतिहासिक है। तो ये म्यूजियम मैनू पिछले कई दिनों तो लगता सी कि मैनू इत्थे आना है। तो 2-3 बार पहला भी मैं इत्थे आया हूँ। मेरे पापा लेके आए, मैं तो क्या था कि राजस्थान पहुँच गए, असी फोटोआं देखिया होना कि असी राजस्थान आए, राजस्थान फोर्ट्स हुंदे ने, असी समझिया, मैं सोचा कि एक दिन मैं इत्थे आ ही जावां। ते अज मैं इत्थे आया हूँ तो ये बहुत इतिहासिक हैगा। मैं अपने फ्रेंड्स नूं कहना चाहूँगा उन्हां दे जिहड़े माता पिता ने ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਣ ਤੇ ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਦੇਖਣ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਆਈਏ ਦਹਲੀਜ਼ ਤੇ ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ, ਇੱਕ ਬੂਹਾ। ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿੱਡੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਆ, ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਘਰਾਂ ਦੀ ਦਹਲੀਜ਼ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ, ਆਪਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਘਰ ਦੀ ਹੋਂਦ, ਘਰ ਦੇ ਭਾਗ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ, ਦੁਹਰਾਊਂਗਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਘਰ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਸੋ 1971 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਡਾਕਟਰ M.S. ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਅਪ੍ਰੈਲ 26, 1974 ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਐਮੀਨੈਂਟ ਆਥਰ ਲੇਟ ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਸਰਦਾਰ ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਕਿੱਡਾ ਇੱਕ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਔਰ ਕਿੱਡੇ ਫਕਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖਣੀ ਮੀਨਸ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾਉਣਾ। ਉਹ ਡਾਕਟਰ M.S. ਰੰਧਾਵਾ, ਫਰਸਟ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬ੍ਰੇਨ ਚਾਈਲਡ ਸੀ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਅਜਾਇਬ ਘਰ, ਇੱਕ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿੱਥੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਿੱਥੋਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਖੂਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਹਰੇਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਆ, ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਹਰਾ ਆ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਫੈਕਲਟੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਆਂਗਾ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਆ, ਇਹ ਹੋਮ ਸਾਇੰਸ ਕਾਲਜ, ਜਿਹੜਾ ਗਰਲਜ਼ ਦਾ ਕਾਲਜ ਆ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੈਮਿਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, which is under the supervision of the Dean of Basic Home Science.
ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਘੁੰਮਣ ਗਏ ਆ, ਖਾਸ ਕਰ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਖੂਹ ਦੇਖੇ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਇਸ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਆਫ ਰੂਰਲ ਲਾਈਫ ਆਫ ਪੰਜਾਬ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਕਿੱਤਾ ਕਿਹਨਾਂ ਬਰਤਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਸਾਡਾ ਪਿਛੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਸੀ, ਕੀ ਪਹਿਰਾਵਾ ਪਹਿਨਦੇ ਸੀ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਫਰਨੀਚਰ ਸੀ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਮੰਜੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਆ ਖੂਹ ਆ, ਇਹ ਐਡਾ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵਡ ਖੂਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਯੂਥ ਆ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਆ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹੂੰਗਾ ਸਾਰੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਜਾਇਬ ਘਰ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਆ ਕੇ ਇੱਕ 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਟਿਕਟ ਖਰਚ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਖੂਹ ਤੇ ਪਾਣੀ ਗੇੜ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪੀ ਵੀ ਸਕਦਾ ਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹੂੰਗਾ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਇੱਥੇ ਸੈਰ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਣੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਹੋ? ਦੇਖਣਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਲਈਏ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ। ਆ ਦੇਖ ਲਓ, ਬਲਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਸਿਆ ਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਨਜ਼ਾਰਾ। ਔਰ ਇਸ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਭਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਖੂਹ ਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਵੀ ਟਿੰਡਾ ਵਾਲਾ ਖੂਹ, ਜਿਹਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ 2016 ਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਾਹਲਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਇਸ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਰਲਡ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਡੇ ਤੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਦਾ ਦਿਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਜ 27 ਸਤੰਬਰ 2020 ਨੂੰ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਭਾਰਤ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਸਮੁੱਚੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਿਛੜਾ ਆ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਹੋਂਦ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਂਭ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਵਿਰਸਾ ਆ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਆ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਆ। Let us value this museum. Let this not be forgotten from the era of our society. It show causes our background. ਸਾਡਾ ਪਿਛੜਾ ਇਹ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਆ, ਪਿਆ ਆ। ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਸ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਲੋਕ ਆਉਣ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿਊ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦ ਮੋਸਟ ਐਮੀਨੈਂਟ monument which needs to be witnessed at least by the visitors who come to see Punjab.
ਜੀ ਘਰਾਟ ਪੰਨ ਚੱਕੀ ਵਾਟਰ ਮਿਲ, ਵਗਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਾਹ ਨਾਲ ਅਨਾਜ, ਦਾਲਾਂ, ਮਸਾਲੇ ਆਦਿ ਪਸੀਣ ਦੀ ਚੱਕੀ ਨੂੰ ਘਰਾਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਇਲਮ ਹੋਣਾ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇਸ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਪੱਥਰ ਤੇ ਇੱਕ ਗਰੂਵ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਚੱਕੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਾਟਰ ਮਿਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮਸ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਯੂਰਪ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਘੁੰਮਣ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਵਸਣ ਗਿਆ ਆ। ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਖਾਸ ਕਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀਆਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਬਰੋਡ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੰਟਰੀ ਸਾਈਡਸ 'ਚ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ 'ਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦਾ ਪਾਬੰਦ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਟਿਕਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਡੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਦੇ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਜੀ, ਮਾਣਯੋਗ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਡਾਕਟਰ BS ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ ਦੀ ਔਰ ਡੀਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ ਦੀ ਇੱਕ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਸੋਚ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੇ ਵਰਕ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਰਟ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਫਿਲਮ ਦੀ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਆਫ ਦ ਰੂਰਲ ਲਾਈਫ ਆਫ ਪੰਜਾਬ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵੀ ਇਟ ਸ਼ੋਜ਼ ਅ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ। ਪਿੱਪਲ ਧਨ ਭਾਗ ਮੇਰੇ, ਆਖੋ ਪਿੱਪਲ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਪੀਂਘਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਸੌਣ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਪੀਂਘਾਂ ਅਸਮਾਨ ਚੜਾਈਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਅਲਫਾਜ਼, ਸੱਚਾਈ, ਇੱਕ ਹਕੀਕਤ ਏਡੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਤੇ ਦਰਸਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਪਣਾਈਏ ਇਸ ਨੂੰ, ਪੜ੍ਹੀਏ ਇਸ ਨੂੰ, ਇਹ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਲਿਖੀਏ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਔਰ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਪਿਛੋਕੜ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਖੂਹ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖੂਹ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਧਾ ਖੂਹ ਹੈ, ਇਹ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਅੱਧਾ ਦੀਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸੋਚੀਏ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ, ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਡੀਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੀਏ। ਇਹ ਜੋ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਆ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਦੱਸੀ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਵੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਸਿਰ ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਹਰਕ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖੂਹ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਆ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਘਰ ਆਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਬੁੱਕ ਭਰ ਕੇ ਬਾਲਟੀ
ਖਿੱਚ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਾਕਟਰ MS ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਜ਼ਨ ਨਾਲ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਫਰੇਮ ਕਰਕੇ ਔਰ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ, ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੋਂ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਔਰ ਜਿਸ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਨੇ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਸ ਖਿੱਚੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਕਿੱਡੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਡਾਕਟਰ MS ਰੰਧਾਵਾ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 1970 ਨੂੰ ਡੈਨਮਾਰਕ ਵਿੱਚ ਕੋਪਨਹੈਗਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦਾ ਸਥਾਨ ਵੇਖਿਆ। ਇਹ ਅਜਾਇਬ ਘਰ 88 ਏਕੜਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਘਰ ਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀ ਅਸਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਫਾਊਂਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਡਾਕਟਰ MS ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 1970 ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਰੰਭਿਆ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਆਰੰਭਣਾ, ਸਿਰੇ ਚੜਾਉਣਾ, ਇਸ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਬੂਤ ਹੈ। We can witness, I would say this calls for a show cause of the history, ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਉਂਦੀਆਂ, ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਟ੍ਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਪਿਕਟੋਰੀਅਲ ਡਿਸਪਲੇ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਨੂੰ ਬੜੇ ਹੀ ਦਿਲਚਸਪ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ MS ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਫਾਲ ਸੀਲਿੰਗ। ਇਹ ਛੱਤ ਦੇਖੋ, ਐ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਫੁਲਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਜਾ ਕੇ ਟੰਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪੁਰਾਣੀ ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਇਸ ਤੇ ਮੀਨਾਕਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਜ। ਅੱਜ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹੀ ਅਗਰ ਪ੍ਰਛੱਤੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਛੱਤ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਫਾਲ ਸੀਲਿੰਗ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਣਗਿਣਤ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਖੂਬਸੂਰਤ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹੂੰਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੈਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਕਰ ਯੂਥ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਇੱਥੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਆਪਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨੀ ਸਾਂਭ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਭਲਿਆਂ ਵੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਡੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡੋਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਜੋ ਗਹਿਣਾ ਲੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਲਈ। ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਇਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਤੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਉਹ 4 ਜਣੇ ਇੱਥੇ ਬਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਆਹ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਹੈ, ਆਹ ਵੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ
ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਿਕਟੋਰੀਅਲ ਵਿਜ਼ਨ ਨਾਲ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਡਾਕਟਰ MS ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਇਸ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਨੂੰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿੰਨੀ ਸੋਚ ਸੂਝਵਾਨ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਗਜ਼ ਹੈ, ਇੱਕ 'ਚ ਕਲਮ ਹੈ, ਸੋਚ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਆ। ਆਪਾਂ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਣਾਏ ਇਸ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਆਏ ਆ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਮਿੱਟੀ ਬਣ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਰਹਿ ਜਾਣੀ ਆ ਤਾਂ ਪਹਿਚਾਣ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਪਿਛੋਕੜ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ, ਪਿਛੋਕੜ ਕਾਰਜਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਹਿਚਾਣੀ ਜਾਣੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅੱਜ 5 ਸਟਾਰ ਹੋਟਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਫੋਰ ਦ ਐਂਬੀਐਂਸ ਆਫ ਦ ਫੂਡ, ਦਾਣੇ ਭੁੰਨਣ ਵਾਲੀ ਭੱਠੀ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ 500 ਜਾਂ 1000 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਕੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ੀ ਜਿਹੀ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਭੱਠੀ 'ਚੋਂ ਦਾਣੇ ਲੈ ਕੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਭੱਠੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਅਸਲੀਅਤ ਆ। ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਓਰੀਜਨ ਹੋਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮੀਅਤ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਗੱਡੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਬੁਰਜ ਦੇ ਓਲੇ, ਟੱਲੀਆਂ ਖੜਕਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅਲਫਾਜ਼, ਇਹ ਕਿੱਡਾ ਇੱਕ ਸਜਾਵਟੀ ਕਮਰਾ ਬਣਿਆ ਆ ਇਸ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ ਦਿਸ ਰੂਮ contains amazing equipment pertaining to the animals such as horses, camels, bullocks. I mean, ਇੱਥੇ ਮਣਕਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਗਾਨੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਮੱਥੇ ਦੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਟ ਹੋਇਆ ਲੱਗੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਦਿਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ। ਘੋੜੇ ਦੀ ਕਾਠੀ ਹੈ, ਫੇਰ ਆ ਝਰੋਖੇ ਵੇਖੋ, ਘੋੜੇ ਦੀ ਕਾਠੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹੂੰਗਾ ਘੋੜੇ ਦੀ ਕਾਠੀ ਤੇ ਬੈਠੋ ਤੇ ਬਾਹਰ ਝਰੋਖੇ 'ਚੋਂ ਵੇਖੋ ਬਲਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਸਿਆ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ, ਚਿੜੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਇੱਥੇ ਬਹਿਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਸਾਜ ਸਮਾਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਛੋਟਾ ਕਿੰਨੇ ਢਕਵੇਂ ਨਾਲ ਫੁਲਕਾਰੀ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਸੰਦੂਕ ਰੱਖੀ ਆ। ਆਹੀ ਸੰਦੂਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਅੱਜ ਤਰਸਦੇ ਨੇ, ਵਿਆਹਾਂ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਇਆ ਖਰਚ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸੰਦੂਕਾਂ ਪਾਲਦੇ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਜਾ ਕੇ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਆ, ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਦਿਖਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਭੁੱਲਣ ਵਿਰਸੇ ਆਪਣੇ ਨੂੰ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਨਸਾਨ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੰਮ ਹਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਰੋਟੀ ਲਈ। ਔਰ ਆਹ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਅੱਛੀ ਸਾਂਭ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਥਾਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੌਲੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੜਵੀ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਆਹੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਸ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਹੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਲੋਕ ਤਰਸਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। ਮੰਜਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅੱਜ ਨਵਾਰਾਂ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਇਹ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਉਵੇਂ ਸਖਤ ਦੀਆਂ ਸਖਤ ਨੇ।
ਆਪਾਂ ਜੇ ਮੰਜਿਆਂ ਦੇ ਪਹੀਏ ਦੇਖੀਏ, ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ ਬੁਨਿਆਦ ਨਾ ਕੀਤੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਭੀੜੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਏ ਟਾਕਰੇ, ਖੜ ਗਿਆ ਬਾਹੋਂ ਫੜ ਕੇ, ਤੂੰ ਬੇਗਾਨੀ ਧੀ ਵੈਰ ਨੇ ਮੇਰਾ ਕਾਲਜਾ ਧੜਕੇ, ਮਾਪਿਆਂ ਤੇਰੇ ਨੂੰ ਖਬਰ ਜੇ ਹੋਈ ਹੋ ਗਈ, ਆਉਣਗੇ ਡਾਂਗਾ ਫੜ ਕੇ। ਦੇਖੋ ਕਿਹੜੀ ਸੋਚ ਨਾਲ, ਡਾਂਗਾ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ, ਦਸਤੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਂਦ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਦੀ, ਇੱਕ ਸਾਂਝ ਦੀ, ਇੱਕ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਕਈ ਇੱਕ ਗੋਲਡ ਮਾਈਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਨੀ ਤੇ ਦਾਦੀ ਦੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਆਪਣੇ 40-50 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਬਚਪਨ ਦੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਉਹੀ ਮੰਜੇ, ਆਪਣਾ ਬੈਂਤ ਵਾਲੇ ਮੰਜੇ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਘਾਗਰਾਂ, ਮਤਲਬ ਇਟਸ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ। ਸੋਚ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੋਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਦੇਖੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਤੂੰ ਹੱਸਦੀ ਦਿਲ ਰਾਜ਼ੀ ਮੇਰਾ, ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਬੋਲ ਪਿਆਰੇ, ਚੱਲ ਕਿਧਰੇ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ ਬਹਿ ਕੇ ਨਦੀ ਕਿਨਾਰੇ। ਲੁਕ ਲੁਕ ਲਾਈਏ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ, ਵੱਜ ਗਏ ਢੋਲ ਨਗਾਰੇ, ਸੋਹਣੀਏ ਆ ਜਾ ਨੀ ਡੁੱਬਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਤਾਰੇ। ਕਿੱਡੇ ਅੱਛੇ ਅਲਫਾਜ਼, ਨਾਗਰਾ, ਢੋਲ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਖੜਤਲਾ, ਚਿਮਟਾ, ਸਿਤਾਰ, ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ, ਸਾਰੰਗ, ਸਾਰੰਗੀ, ਮਨ ਪਰਚਾਵੇ ਦਾ ਕਮਰਾ। ਵਾਰੇ ਜਾਈਏ ਇਸ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦੇ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜੇ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਢੋਲਕੀ ਪਈ ਆ, ਢੋਲ ਪਏ ਆ, ਨਗਾਰੇ ਪਏ ਆ, ਚਿਮਟਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਾਂ ਤੁੰਬੀ, ਤੁੰਬਣਾ, ਬਾਂਸਰੀਆਂ, ਕੋਰੇ ਕੋਰੇ ਕੁਝੇ ਦਹੀਂ ਜਮਾਂਦੀਆਂ, ਆ ਲੈ ਫੜ ਲੈ ਸ਼ਾਮਾਂ, ਹੋ ਕਾਲੇ ਸੋਹਣੇ ਕੇਸ। ਬੜਾ ਹੀ ਦਿਲਚਸਪ ਕਮਰਾ ਆ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। A very fine home equipment for carrying on, storing odd things. It is made from leaves, date leaves. ਛੱਜੇ ਆ, ਖੁੰਡੇ ਆ, ਮੌਲੀ ਆ, ਚਰਖਾ ਆ, ਗੜਵੀ ਆ, ਚਾਟੀ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਇੱਥੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਚੱਕੀ ਦਾ ਪੁੜ ਭਾਰਾ, ਸੱਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਰੱਖਦੀ। ਅੱਜ ਨੂੰ ਬੜੀ ਢੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਚੱਕੀ ਦਾ ਪੁੜ ਭਾਰਾ, ਸੱਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਰੱਖਦੀ। ਲਓ ਜੀ, ਚੱਕੀ ਗੇੜਦੀ ਇੱਕ ਮੁਟਿਆਰ ਨੇ ਮੂਹਰੇ ਕਿੰਨੀ ਅੱਛੀ ਸੋਚ ਆ। ਮੌਲੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਡੈਕੋਰੇਟਿਵ ਬੋਟਲਸ ਦੇਖ ਲਓ, ਬਾਸਕਟ ਪਟਾਰੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸ਼ਿੰਗਾਰੀ ਹੋਈ ਬੋਤਲ, ਡੈਕੋਰੇਟਿਵ ਬੋਤਲ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਲੋਕ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਆਓ ਇਸ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਤਸਕਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਲਣ ਕੱਟਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਾਣੇ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਹਨ, ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਪਤੀ ਨੂੰ ਟੀਚਰ ਰਹਿੰਦੇ ਬੰਦ। ਨਈ ਰੀਸਾਂ ਇਸ ਅਜਾਇਬ ਕਰਦੀਆਂ, ਆਹੀ ਝਰੋਖਿਆਂ ਚੋਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦਿਖਦਾ ਹੈ ਬਲਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਸਿਆ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ। ਆਪਾਂ ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਘਰੋਗੀ ਸਮਾਨ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਚਰਖਾ ਭੇਜਿਆ, ਪੀੜੀ ਕਰਾ ਦੇ ਤੂੰ ਵੇ ਸਵਾ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਕੱਤਿਆ ਕਰੂੰ
ਕਤਿਆ ਕਰਾ ਤੇਰੀ ਰੂਹ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਅੱਜ ਬੋਲੀਆਂ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਆ ਜਿੱਥੇ ਲੜਕੀਆਂ ਵੀਵ ਕਰਦੀਆਂ ਆ, ਬੁਣਦੀਆਂ ਆ, ਇਹ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਆ? ਚਰਖਾ ਹੋ ਜੇ, ਇੱਕ ਘੜਾ, ਸਧਾਰਨ ਘੜਾ, ਰੱਖੇ ਦਾ ਮੁੱਲ ਦੇਖ ਲਓ। ਮੇਰੇ ਕੱਚੇ ਘੜੇ ਦੀ ਬੀੜੀ ਜੇ ਰੱਬ ਪਾਰ ਕਰੇ। ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਰਸੋਈ ਘਰ, ਦਾਤ, ਤੌੜੀ, ਖਰਚਣੀ, ਤੌੜੀ ਪਈ ਆ, ਗੜਵੀ ਪਈ ਆ, ਭਾਂਡਾ ਪਿਆ, ਕੜੋਲੀ ਪਈ ਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਤਵੇ ਤੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਲੰਗਰ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੁਚੱਜੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਤੇ ਲੰਗਰ ਦਾ ਵਰਤਾਓ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਬਣਦਾ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਉਦਾਂ ਹੀ ਬਣਦਾ। ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਦਹੀਂ ਉਵੇਂ ਰੜਕਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਲੱਸੀ ਉਵੇਂ ਬਣਦੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਇੱਕ ਰਸੋਈ ਦਾ ਕਾਰਜ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਵਲੈਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਆਪਣਾ ਰੋਟੀ ਪਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਤੌੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਹੈ ਤਵਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਏਡੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਸਮੁੱਚੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਆ ਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਣ। ਚੌਂਕੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਖਾਣੇ ਵਾਲਾ ਡੱਬਾ, ਕੌਲ, ਕੌਲੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਾਉਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੌਲਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਬਾਟਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਬਰਤਨ ਅਤੇ ਰਸੋਈ ਦਾ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਚੱਕਾ ਬੇਲਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ। ਬਾਟਾ ਕੀ ਆ, ਲੋਟਾ ਕੀ ਆ, ਗੜਵਾ ਕੀ ਆ, ਦੋਨਾ ਕੀ ਆ, ਗੜਵਾ ਕੀ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਵਿਰਸੇ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਸੋਈ ਘਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ। ਇਹ ਗੰਗਾ ਸਾਗਰ, ਕਿੰਨਾ ਅੱਛਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਅਲਫਾਜ਼ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਜੱਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਲੋਟਾ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਣੇ ਆਪਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜੱਗ ਨੂੰ ਗੰਗਾ ਸਾਗਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਿੱਖੀਏ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਈਏ। ਡਾਕਟਰ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਇਹ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਹੀਂ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਸਾਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ 30-30, 40-40 ਫੁੱਟ ਦੇ ਉੱਚੇ ਪੇੜ ਪੌਦੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੀਂ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਇਸ ਸਿਲਵੱਟਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾਇਆ। ਇਹ ਸਿਲਵੱਟਾ ਸੈਕਟਰ 17 ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ 4000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਦਾਣੇ ਪੀਣ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਸਨ। ਪੀਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁੰਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਆਟੇ ਤੋਂ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਹੜੱਪਾ ਕਾਲ ਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਦਿਲਚਸਪ ਇਸ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟਸ, ਪੁਰਾਣੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸੰਦ, ਵਾਹ, ਹੌੜਾ, ਤੁੰਗਲੀ, ਸਲੰਗ, ਪੱਠੇ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਦਾਤ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਐਡਾ ਅੱਛਾ ਸਾਜ਼
ਬਾਗਰੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟੋਕਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਚੌਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਖੁਰਪੀ, ਕੁਹਾੜੀ, ਟੋਕਾ, ਦਾਤਰੀ, ਉਖਰੀ, ਖੁਰਪਾ, ਦਾਤਰੀ। ਵਾਹ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਆ ਪੁਰਾਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪਿਛੋਕੜ ਦਾ। ਪੱਠੇ ਕੱਟਣ ਵਾਲਾ ਦਾਤ ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ? ਲੇਕਿਨ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਲਿਆਉਂਦਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਰਤੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਵਾਰੇ ਜਾਈਏ ਡਾਕਟਰ MS ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਹ ਵੇਖੀਏ ਪੰਜਾਲੀ ਤੇ ਹਲ, ਇਹ ਹੈ ਅਸਲੀ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦਾ ਗਹਿਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੋਢੇ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਬੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ, ਇਸ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸੰਦ, ਇਹਨਾਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਮਰਾ ਆ, ਇਹ ਵਾਕਈ ਹੀ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਔਰ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਾਰਾ। ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ, ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਖੰਡੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ, ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਕੜੇ ਦੀ, ਕੰਘੇ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ 5 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਉੱਤਰ ਦੇਖ ਲਓ, ਦੱਖਣ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਿੱਡੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਝਰੋਖਿਆਂ 'ਚੋਂ ਦਿਖਦਾ ਹੈ ਬਲਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਸਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਹਰਿਆਵਲ ਦਿਖਦੀ ਆ। ਲਓ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਦੇ ਪਹਿਲੀ ਮੰਜ਼ਲ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਉਸ ਤੇ ਇੱਕ ਲਾਜਵਾਬ ਬਾਗ ਤੇ ਫੁਲਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਜਾ ਗਏ ਆ। ਲਓ ਜੀ, ਦੇਖ ਲਓ, ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਸਾਜ, ਕੱਪੜੇ, ਗਹਿਣੇ, ਲੱਥੇ, ਸਿਹਰਾ, ਕਿੱਥੇ ਗਈਆਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ? ਆਹ ਫੁਲਕਾਰੀਆਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਫੁਲਕਾਰੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੀਆਂ। ਲਓ ਜੀ, ਕਿੱਡਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲਿਖਿਆ, ਮਹਿੰਡੇ ਸਿਰ ਫੁਲਕਾਰੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਦੇਸ ਗਏ ਜੋਬਨ ਕਿਸ ਨਾਰੀ ਆ। 1970 ਦਾ ਸਮਾਂ ਇਸ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਈ ਕਿੱਡਾ ਭਾਗਾ ਵਾਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਲ 1970, ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ MS ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ ਮਾਣਯੋਗ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੋਪਨਹੇਗਨ ਡੈਨਮਾਰਕ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਓਪਨ 에ਅਰ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝ ਪਈ ਦੇਖੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ 1970 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਕੇ, ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬੜੀ ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਹਰੇਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਹੀ ਢੁਕਵੀਂ ਔਰ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਦੇ ਹਰ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਗਈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਇਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ 1 ਮਾਰਚ 1971 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ 30 ਨਵੰਬਰ 1973 ਨੂੰ 5.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ MS ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ ਨੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਗਹਿਣੇ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਪੱਖੀਆਂ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਝਰੋਖੇ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੇਖ ਲਈਏ। ਛਾਵਾਂ 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 ਜੁੱਤੀ ਮੇਰੀ ਮਖਮਲ ਦੀ, ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਮੈਂ ਧੋ ਧੋ ਪਾਵਾਂ। ਕਿੱਥੇ ਗਈਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ, ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਆ ਪਹਿਰਾਵੇ, ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਆਹ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ, ਪੁਰਾਣੇ ਸੰਦੂਕ, ਆਹੀ ਲੋਕਰ ਨੇ, ਆਹੀ ਗਹਿਣੇ ਨੇ। ਦਿਲ ਚੜ੍ਹਦੇ ਦੀ ਲਾਲੀ ਰੂਪ ਕੁਵਾਰੀ ਦਾ, ਜੁੜ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਫੁਲਕਾਰੀ ਓੜ, ਕਿੱਥੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਇਹ ਅੱਜ ਸੀਨ। ਲਿਖ ਪਰਵਾਨਾ ਭੇਜਾਵੇ ਘਰ ਪੱਖੀ ਦੀ ਲੋੜ,
ਪੱਖੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਲੱਭਦੇ ਨੇ ਸਾਜ਼। ਪੰਛੀਆਂ ਦਾ ਚਹਿਕਣਾ, ਹਰਿਆਵਲ ਔਰ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਇਸ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਆਫ ਰੂਰਲ ਲਾਈਫ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਐਡਾ ਸੋਹਣਾ, ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਇਸ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਦਾ ਇੱਕ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਹਰਿਆਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਟ, ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਝਰੋਖੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਾਹਰ। ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਵਾਕਈ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਂਦੇ, ਮੈਂ ਇਸ 'ਤੇ ਲੇਖ ਵੀ ਬੜੇ ਲਿਖੇ, ਚਾਹੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਸਮੁੱਚੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਹਾਮਾਰੀ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਸੰਕਟ 'ਚੋਂ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਖਾਸ ਕਰ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਵੀ ਇਸ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਆਓ, ਔਰ ਇਸ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਤੋਂ ਕਈ ਪ੍ਰੇਰਣਾਵਾਂ, ਜੋ ਆਪਣਾ ਪਿਛੋਕੜ, ਆਪਣੀ ਵਿਰਾਸਤ, ਆਪਣੇ ਘਰ, ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇਸ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਜਾਈ ਹਾਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੱਲਾ ਰੁੱਖ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਡੋਲੇ, ਕੱਲਾ ਰੱਬਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੱਲੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਬਣਾ ਵਿੱਚ ਟਾਲੀ, ਕੱਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪੁੱਤ ਜੱਟ ਦਾ। ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਔਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਦਾ ਸਦਾ ਪ੍ਰਣਾਮ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ 2-3 ਵਾਰੀ ਇਸ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਸ਼ੂਟ ਜਦੋਂ ਕੀਤਾ, ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਵਿਰਾਸਤ ਦੀਆਂ, ਪਿਛੋਕੜ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਵਾਰੀ ਆ, ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾਵਾਂ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦਿਨ ਚੇਤੇ ਆ ਗਏ। ਮੈਂ ਸਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੈ ਸਪਸ਼ਟ ਔਰ ਬੜੀ ਸੱਚੀ ਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਏਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਏਸੀ ਹੋਮ ਸਾਇੰਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰੈਮਿਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ LKG ਦੀ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਈਸਾਈਕਲ ਇਸ ਸੜਕ ਤੇ ਚਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਉਸ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰਿਣੀ ਹਾਂ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਕੋਟਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਾ ਵੀ ਉਸਨੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਬਖਸ਼ਿਆ ਔਰ ਇੱਕ ਸੁਚੱਜੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ, ਔਰ ਇਸ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ, ਸਰਦਾਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ 43 ਸਾਲ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਔਰ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਲਗਾਇਆ। My personal thanks to the worthy Vice Chancellor, Dr. B.S. Dillon, the respective Deans and Directors of the Punjab Agriculture University, the Communication Department, and of course to all who have supported me to make this documentary film to be shown not only to the Ludhiana people, not only in Punjab, not only in our country, but to each and every NRI, ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ
ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ NRI ਵੀਰ ਭਰਾ ਭੈਣ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 27 ਸਤੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਵਰਲਡ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਡੇ ਤੇ ਇਸ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੀ ਸੱਚੀ ਪਹਿਚਾਣ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਬਣਾਈ ਗਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਫਿਲਮ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਦੇਖਣਯੋਗ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਨੌਲੇਜ ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਫਿਲਮ ਆ, ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਆਫ ਰੂਰਲ ਲਾਈਫ ਆਫ ਪੰਜਾਬ, ਇਸ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਮੋਨੂਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ, ਸੋ ਦੈਟ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦਾ ਇੱਕ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲੇ। ਇਹੀ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਹੈ ਇਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਫਿਲਮ ਨੂੰ, ਔਰ ਇਹ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਪੰਜਾਬ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਦੀ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਮੈਪ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਚੱਜਾ ਢੰਗ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਦਾਕਾਰ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਪਲੀਟ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਫਿਲਮੀ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਸ ਤੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਇਸ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਸੰਜੋ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ MS ਰੰਧਾਵਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਸ਼ਖਸ ਖੁਦ ਨੂੰ ਮਾਣ-ਮੱਤਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕੇ। ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਕੀਲ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। देश दुनिया की हर वड्डी खबर दे लई हुणे डाउनलोड करो नंबर 1 न्यूज़ ऐप दैनिक सवेरा टाइम्स।